அண்மை காலமாகவே இந்த விடுதலை புலிகள் அமைப்பினர் மற்றும் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி இந்த அரசியல் பிரசாரங்களை மேற்கொள்வது இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற ஒரு தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஒரு நகர்வாக அரசியல் நகர்வாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் அண்மையில் நீதியமைச்சர் கிருஷ்ண நாணயக்கார கூட இந்த முன்னாள் போராளிகள் தொடர்பாக பேசியிருந்தார். இவர்கள் ஏன் போராளிகள் ஆக்கப்பட்டார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு அநீதி நடக்கின்ற பொழுது அந்த அநீதிக்கு எதிராகத்தான் இவர்கள் ஆயுதம் தூக்கினார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் போர் வெற்றி என்று சொல்லுகின்றார்கள். அந்த வகையில் போர் வெற்றி என்றால் நாங்கள் அதை போர் வெற்றி என்றே சொல்லல, நாங்கள் போர் முடிந்த பின்னர் என்ற வார்த்தையை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். முன்னால் இருந்தவர்கள் தான் போர் வெற்றி என்று அதை முழக்கமிட்டார்கள். உண்மையிலேயே அதை வெற்றியாக எடுக்கக்கூடாது. நாங்கள் அதில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவு கூர்ந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற பொருள்பட அவர் பேசியிருந்தார். இது கிருஷ்ண நாணயக்காரர் அவர்கள் அண்மையில் பேசின விடயம். அந்த வகையில் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் கூட, சரத் பொன்சேகா தேசிய மக்கள் சக்தியாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அண்மையில் சரத் பொன்சேகா அவனுடைய கருத்துக்கள் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் தான் அமைந்திருக்கின்றன. அந்த வகையில் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது கூட ஒரு முக்கியமான விடயத்தை தெரிவித்திருந்தார் என்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முன்னாள் இராணுவ தளபதிகள் செய்த விடயம் தொடர்பாக, அது நாங்கள் முன்னைய காணொலியில் சொல்லியிருந்தோம். இந்த மீசாலை படுகொலை, அது மட்டும் இல்லாமல் 11 பேர் கடத்தல் தொடர்பாக இந்த இராணுவ தளபதிகள் அதில் தொடர்பட்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் விமானப்பட தளபதியும் தொடர்பட்டிருக்கான்னு சொல்லியிருந்தார்கள். அந்த வகையில் இந்த இனப்படுகொலையை ஏற்பது போன்ற விடயங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தலைவர் பிரபாகரனுடைய பெயரை சொல்லுதல், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் இதில் பார்க்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விடுதலை புலிகள் அமைப்பினர் முன்னாள் போராளிகள் தொடர்பாக பேசுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் கூட அமைச்சர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் தலைவர் பிரபாகரனுடைய பெயரை பேசியிருந்தார். அதற்கு ஒரு விமர்சனம் செய்யும் முகமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் அவர்கள் அதற்கு ஒரு பதிலடியும் கொடுத்திருந்தார். அந்த காணொலியை நான் இதோடு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ශානක්‍යන් රාසමානිකම් මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් ලැබෙනවා. கௌரவ மீன்பிடித்துறை அமைச்சரினுடைய உரைக்கு பிறகு பேச கிடைத்ததற்கு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கௌரவ மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகும் நிலையிலே சில கருத்துக்களை கூறிக்கொண்டு போகின்றார். கௌரவ அமைச்சருக்கு சொல்ல வேண்டும், வடமாகாணத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே வடக்கு கிழக்கிலே இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய வேட்புமனுகளும் எதுவுமே நிராகரிக்கப்படவில்லை. மன்னாரிலே மட்டும் உண்டு, அதுவும் நீதிமன்றத்துக்கு செல்ல போகிறோம். தேசிய மக்கள் சக்தி மட்டுமல்ல, இலங்கை தமிழரசு கட்சியும் யாழ் மாவட்டத்தில் அனைத்து வேட்பு மனுகளையும் நாங்கள் எங்களுடைய தாக்கல் செய்த வேட்புமனுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. அதே போல நாங்கள் அனைத்து சபைகளையும் ஆட்சி அமைப்போம். ஏனென்றால் இந்த தலைவர் பிரபாகருடைய பெயரை கூட உச்சரிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்றதை வாழ்த்துறோம். தேர்தல் வெல்ல வேண்டும்ன்றதுக்காக அவருடைய ஊரை பெட்டின்னு சொல்லி அதையும் சொல்றதை வாழ்த்துறேன் நான் உங்களை. ஆனால் நீங்கள் வாயால மட்டும்தான் வடமாகாணத்துக்கும் கிழக்கு மாநிலத்துடைய செயல்பாடு இருந்திருக்கே தவிர 6 மாத ஆட்சி காலத்திலே நீங்கள் 6 மாத ஆட்சி கால பகுதியிலே நீங்கள் எதுவும் இதுவரைக்கும் செய்யவில்லை என்றதை நாங்கள் சொல்றோம். மிக முக்கியமாக எங்களுடைய வடமாகாணத்தை எதுவுமே நீங்கள் செய்யவில்லை, நீங்கள் செய்ய போவதும் இல்லை, நீங்கள் செய்யவும் இல்லை, செய்ய போவதும் இல்லை. மக்கள் உணர்ந்து விட்டார்கள். பட்டலாந்த கமிஷனை பற்றி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த நீங்கள் பர்ணகம கமிஷன், LLRC ரிப்போர்ட், உடலகம கமிஷன்ல வெளியே செல்கிறார் அமைச்சர். இந்த உடலகம கமிஷன் ஓடி போறார் அமைச்சர் வெளியிலே. உடலகம கமிஷன் இதிலே கொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களை பற்றி இந்த சபையிலே ஒரு வார்த்தை கூட முன்வைக்க தகுதி இல்லாதவர்கள் இன்று சபையை விட்டு ஓடி செல்றார். உண்மையிலே நிதி அமைச்சருடைய விவாதம் අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විවාදය නිසා විශේෂ කාරණා දෙක තුනක් ගැන මම අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මේ අයවැය දෙවනවර කියවීමේ කතාවේ සිටම මම දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරා මේ ආණ්ඩුවෙන් ඇයි මේ බදු සහන දීම සහ බදු ගැසීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරා. අපි අහුවා පැහැදිලිවම සිගරට් කම්පැනියට විතරක් 156ක බද්දක් ගහලා තියෙනවා. අනෙකුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට 90ක් 100ක් වෙනකල් බදු අය කරලා තියෙනවා. ඇයි සිගරට් කම්පැනියෙන් බදු අය කරගන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ ඉතා පැහැදිලිව ඇහුවා. ඒකට පිළිතුරු නැහැ. පහුගිය කාලේ කිව්වා සිගරට් කම්පැනි එකෙන් පගා අරගෙන ඇමතිවරු තමයි මේ බදු ගහන්න නැතුව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවෙත් එහෙමද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඇහුවා පහුගිය රජයෙන් බිලියන 964ක බදු සහන මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට දීලා තිබ්බා. ඇයි මේ රජයෙන් කුඩා මිනිහට බදු ගහන්න නැතුව බිලියන 964ක් මේ බදු නැවත අය කරගන්න මොන හරි ක්‍රමවේදයක් තියනවද? මොකුත් නැහැ. ඒ බදු සහනේ හැමම දීලා තියෙනවා. පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ දිගටම අපි මතු කරා මහජන බැංකුව ලංකා බැංකුවේ අය නොකරගත් මුදල් non performing loans ඒ වගේ assets තියෙනවා. ඒවා අය කර ගන්නවද කියලා ඇහුවා. මොකුත් සාධ්‍යයක් නැහැ. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව හරහා පොඩි මිනිහට
සෑහෙන්න අපරාධයක් කරලා තියෙනවා. කොච්චර අපරාධයක් කරලා තියෙනවද කියලා කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට වැඩිහිටියන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 60න් වැඩි කට්ටියට මේ රටේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ටත් අසාධාරණයක් මේ ආණ්ඩුවෙන් කරනවා. මම මංගාව තියෙනවා ලියුමක් වැඩිහිටි පුරවැසි සාමූහිකයේ වැඩිහිටි පුරවැසි සාමූහිකය. දැන් මේගොල්ලන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් එක 10%කට වැඩි කිරීම තුලින් මං හිතන්නේ මං මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිතුමාගේ හොයම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ට බදු ගහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඇෆිඩවිට් එකක් දුන්නොත් පුළුවන් කියලා කිව්වලු. මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මගේ වචනේ තමයි සර්කියුල් එක කිව්වා වගේ කතාවක්. ඇෆිඩවිට් එකක් දීලා බදු ගෙවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දැන් මේකේ ඇත්තටම වෙන්නේ මේක නීතියානුකූලව මේගොල්ලන් බදු ගෙවන්න නැති අය කියලා ඔප්පු ගන්න මේගොල්ලන් ටැක්ස් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හය කරගෙන දැන් මේ බදු ගහන එකටත් වඩා ඒ බදු සහ ලැබෙන 100ට විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් එක ඒගොල්ලන්ට ගැහුවත් නැතත් ඒ මුදල ටැක්ස් අකවුන්ටන්ට් ගෙවන්න වෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේගොල්ලන් ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා දැන් 7%ක් වගේ සුළු පොලි මුදලකින් තමයි ෆික්ස් ඩිපොසිට් තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය දැන් තමන්ගේ ජීවිතය අරගෙන යන්නේ. ඉතින් පහුගිය කාලේ තිබ්බා වගේ අඩුම තරමේ 15%ක් හරි මේගොල්ලන්ට දෙන්න කියලා අපි මේක දිගටම ඉල්ලුවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව වැඩිහිටියන්ට සීනියර් සිටිසන්ස්ට පවා පහර දීලා මහා පරිමාණ සමාගම් වලට බිලියන 966ක බදු සහන දෙන ආණ්ඩුවක්. සිගරට් කම්පැනිට බදු සහන දෙන ආණ්ඩුවක්. ඒක නිසා මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ ජනතාව ඉතා අප්‍රසාදයෙන් ඉන්න බව පැහැදිලි. මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න කමෙන්ට් ගහන මඩබලකාය මෙන්න මේ වගේ කතාවලට අපිට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් ගහයි. දිගටම පුළුවන් තරම් කමෙන්ට් ගහයි. මම දැක්ක මේ කමෙන්ට් බලකාය මෙහෙවන අය කියන්න ඕනේ මම දැක්ක පහුගිය කාලේ හාමුදුරු නමක් කියලා තියෙනකටත් ගිහිල්ලා ගහලා තියෙනවා කමෙන්ට් බලකාය එකම කමෙන්ට් එක. මට ගහන එකම තමයි මිනිහටත් ගහන්නේ. සමා වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ගහන්නේ. ඒක නිසා මේ කමෙන්ට් බලකාය තියාගෙන තව කොච්චර කල් යන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තියෙන තව කාරණයක් තමයි දේශපාලන වේදිකාවල කිව්වා මේ දුන්න බාර් පර්මිට් කැන්සල් කරනවා කියලා. මේ වෙනකොට පහුගිය ආණ්ඩුවෙන් පගා හැටියට දුන්න බාර් පර්මිට් 172කින් දැනට 150ක් තාම වැඩ. ජනාධිපතිවරයා බලයට ඇවිල්ලා මාස 6ක් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි මේවා ලබා දුන්නේ. මේ දේශපාලනයට දුන්න අල්ලස් කියලා කිව්වේ 1926 එක්සයිස් ඕඩිනන්ස් එක යටතේ තියෙනවා වයස අවුරුදු 18න් වැඩි 10000ක් ඉන්නවා නම් තමයි බාර් පර්මිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කිල්නොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ඡන්දදායකයම 94000යි. හැබැයි කිල්නොච්චි දිස්ත්‍රික්කයට බාර් පර්මිට් 17ක් දීලා තියෙනවා. එහෙන් බැලුවොත් 5000කට එකක් වයස වැඩි 18න් වැඩි අයට 10000ට අඩු 10000ක් ඉන්නවා නම් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමා මේ වගේ දේවල් වලට කටයුතු කරා නම් හොඳයි. උතුර ගැන බොරු කිය ඉන්න නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේකේ මෙන්ඩිස් කම්පැනියටත් දීලා තියෙනවා නිෂ්පාදනය කරන මැනුෆැක්චරින් කම්පැනියකට බාර් පර්මිට් දෙන්න බෑ කියලා 1926 එක්සයිස් ඕඩිනන්ස් එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමායි කාලේ තව විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. සෝරි ඔබතුමාට විනාඩි 2යි. ඔව් ඇමතිවරුන් ඇවිල්ලා මේ මෙන්ඩිස් සමාගම ගැනත් කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය පිළිබඳවත් විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කරපු 6400 දෙනෙක්ගේ මුදල් තාම මේ වෙනකොට නැවත ලබා දීලා නැහැ. හැබැයි මේක 2019 දී ජනවාරි මාසයේදී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන්ම තමයි කිව්වේ ඩිපොසිටර්ස්ට මේක ගෙනල්ලා සල්ලි දාන්න කියලා. මිලියන 1000ක් බිලියන එකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ සෙන්ට්‍රල් ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයට දැම්මන් පස්සේ මේ ආයතනය නැවත වාරයක් ලික්විඩේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට 6400කට වඩා වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයෙන් එෆෙක්ට් වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මෙන්න මේ දේවල් සඳහා යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනි කියලා. හැබැයි අරගෙන නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම මම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමතියි මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් පිළිබඳව වංචා දූෂණ චෝදනා පිළිබඳව මම දිගින් දිගට මතු කරා. මම හිතන්නේ සාධාරණ කාලයක් දුන්නා. ආණ්ඩුවෙන් කිව්වා අපි එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවනම් පරීක්ෂණ පවත්වලා ඉවත් කරනවා. මම ආණ්ඩුවෙන් මේ ඩිසිප්ලින් ගැන කතා කරන්න කැමති ඇමතිවරු ඉන්නවා මේ ආණ්ඩුවේ. ඒ ඇමතිවරුන්ගෙන් අහන්න ඕනේ මේ පිළිබඳව මට ප්‍රශ්න කීපයක් අහන්න තියෙනවා. 2004 අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ටර් හැටියට ඉන්නකොට පත්වීම් 3ක් දීලා තියෙනවා. එකක් ප්‍රොකියුමන්ට් මැනේජර් ඒක දීලා තියෙන්නේ ජයකොඩි කියන මහත්මයෙක්ට. HR මැනේජර් මල්ලි කාරච්චි කියලා මහත්මයෙක්ට. ටෙක්නිකල් මැනේජර් දිසානායක කියලා මහත්මයෙක්ට. 2015 වෙනකොට මේ HR මැනේජර් ඉන්ටර්ඩික්ට් වෙලා තියෙනවා. 2012යි 13යි අතරේ ෆර්ටිලයිසර් කෝපරේෂන් එක ඇතුලේ පොහොර සංස්ථාව ඇතුලේ පාරක් හදන්න මිලියන 40කට ප්ලස් මිලියන 40කට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයකට කොන්ත්‍රාක්තුවකට ඇනවුම් ටෙන්ඩර් කරලා තියෙනවා. ඒ ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීජර් එක අනුව සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් බොන්ඩ් එක 120ක් ලබා ගන්නවා නම් කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක සහ මාසයක් යනකල් බැංක් ගැරන්ටියක් දෙන්න ඕනේ. ඔබතුමාගේ කාලය අවසానයි. මේ ප්‍රොකියුමන්ට් මැනේජර් මේ බැංක් ගැරන්ටි එක මාසෙක බැංක් ගැරන්ටි එකක් එක්ක දීලා
ඒ මාසයක් ඇතුළත මාසක බෑන්ක් ගැරන්ටියක් එක මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක හරියට කරන්නේ නැතුව එයා පැනලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයා පැනලා ගියන් පස්සේ මේ පුද්ගලයාට සම්බන්ධ ජයකොඩි කියන දැන් ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා ජයකොඩි කියලා මේ සභාවේ. ඒ ජයකොඩි කියන ඇමතිවරයා තමයි එතන මං අහන්න කැමති ඒක ඇත්තද බොරුද? බොරු නම් වහාම යාව ඉදලා අස්වෙන්න කියන්න. එතකොට මේ පුද්ගලයාට ඉන්ට්‍රඩික්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා තියෙනවා ලේබර් ට්‍රයිබියුනල් එකට. එයා 2015 16 කාලේ ලේබර් ට්‍රයිබියුනල් එකට ගිහිල්ලා ලේබර් ට්‍රයිබියුනල් එකේ කේස් එක රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඉල්ලා අස්ලා තියෙනවා ලංකාවේ රජයට මිලියන 40ක පාඩුවක් කරපු පුද්ගලයෙක් ජයකොඩි කියලා ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන් ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒකට නිදහසට කාර්යෝ දෙන්න. නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා ඉල්ලා අස්වෙන්න කියන්නේ. මොකද JVP එක කියන්නේ හොරගම් කරලා පුරුදු නැති කට්ටිය නෙමෙයි. මේ ධර්මන් වික්‍රමරත්න මහත්මයාගේ පොතේ තියෙන ඔබතුමාලා කරපු හොරගම්. මොකද නුවර දිගන බැංකුවෙන් මුදලින් ලක්ෂ 60ක් සහ කිලෝ 54ක් කාලය අවසානයි. අවසන් කරනවා. කිලෝ රත්තරන් බඩ කිලෝ 54ක් හොරගම් කරලා තියෙනවා. මොරටුව කටුබැද්දේ මේ ඔක්කොම 1989 මොරටුවෙන් මුදලින් සහ රන් භාණ්ඩ ලක්ෂ 60ක් මොරටුව කටුබැද්දෙන් ලංකා බැංකුවේ මුදලින් ලක්ෂ 82ක් ඒ වගේම වැල්ලවත්ත මහජන බැංකුවේ මුදලින් ලක්ෂ 222ක රන් භාණ්ඩ මේ අවසන් කරන්න 1989 සිට අවසන් කරමු. කරලා තියෙනවා. මේ ධර්ම වික්‍රම පොතේ වන්නම් කොපියක්. ඒක නිසා මේ හොරගම් කරලා පුරුදු නැති කට්ටිය නෙමෙයිනේ. අන්න ඒක නිසා මන්ත්‍රීතුමා කරුණා කරලා අවසන් කරන්න. කරේ ඩිසිප්ලින් ගැන කතා කරන වංචා දූෂණ නවත්තන්න කියලා ආපු ආණ්ඩුවේ මෙන්න මේ වලටත් පිළිතුරු දෙයිද? මෙන්න මේ හොරගම් නවත්තයිද? මොනවත් නවත්තන්නේ නැහැ. ජනතාව ඇන්දීමට තමයි පත් වුනේ. ඒක නිසා මේ පළාත් පාලන ඡන්දෙදී මේ ජනතාව මේ ආණ්ඩුවට හොඳ පාඩමක් උගන්වයි කියලා මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.